안녕하세요. 마가복음 1장 영어로 암송하기. 우리 오늘 26절부터 30절까지 같이 공부하도록 하겠습니다. 26절 공부하기 전에 앞에 내용들 간략하게 또 한번 요약하고 넘어가겠습니다. 우리말로 어떤 내용인지 잘 기억하시는 게 좋다고 제가 말씀드렸는데요. 1장 1절은 복음의 선포를 시작합니다. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. 하나님의 아들이신 예수 그리스도에 대한 복음에 대한 시작이다. 그래서 이 마가복음은 하나님의 아들이신 예수님에 대해서 그 복음에 대해서 이야기를 하겠다라고 시작하는 거죠. 그러면서 2절, 3절에는 선지자 이사야의 글을 인용하고 있습니다. It is written in Isaiah the prophet, I will send my messenger ahead of you who will prepare your way. A voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord, make straight path for him. 그렇게 이제 선지자, 구약에 있는 선지자의 그 예언을 통해 가지고 이제 오게 될 거다 했는데 실제로 사줄되니까 존, 요한, 세례자 요한이 오게 된 거죠. And so John came, baptizing in the desert region, and preaching of baptism of repentance for the forgiveness of sins. 그들의 죄 사함을 고백하는 회개의 세례를 전파하고 있었습니다. 그랬더니만 5절에는 어떻게 돼요? 유대 사람들과 예루살렘에 있는 모든 사람들이 와서 그들의 죄를 고백하고 세례를 받게 되죠. The whole Judean countryside and all people of Jerusalem went out to him, confessing their sins. They were baptized by him in the Jordan River. 그리고 6절에는 요한의 의식에 대해서 얘기를 하고 있습니다. 요한의 옷이 뭐예요? John was clothing made of camel's hair, with a red belt around his waist. 그리고 요한이 먹었던 건 뭐예요? And he ate locusts and wild honey. 석청과 메뚜기를 먹었습니다. 예. 그리고 이제 요한이 7절, 8절에 이제 요한의 메시지는 이겁니다라고 마가가 이야기를 하고 있어요. And this was his message. After me will come one more powerful than I, the tongues of whose sandals I am not worthy to down and tie. I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. 나는 내 뒤에 오시는 분을 내가 신들매를 풀기도 감당하지 못한다. 나는 물로 세를 주지만 그는 성령으로 세를 준다. 이렇게 요한이 이야기를 하고 있어요. 여기까지가 한 단락이고, 자, 그 다음 그러고 있을 때 at that time, 그때 예수님이 오셔가지고 세례를 받으세요. Jesus came from Nazareth 갈릴리, 갈릴리에서 오셔가지고 유대에서 그 요단강에서 세례를 받으시죠. 먼저 baptized by John in the Jordan, 요단에서 이제 세례를 받으시는데 10절에 as Jesus, 그러니까 10절이 뭐예요? as Jesus was coming up, 물에서 이렇게 올라오게 될 때에 out of the water, 하늘에서 비둘기처럼 성령이 임하시는 거 보게 되죠. He saw heaven being torn open and the Spirit descending on him like a dove. 그리고 또 하늘에서 소리가 들려요. 11절. And a voice came from heaven. You are my son whom I love. You do I am well pleased. 그렇게 이제 삼위일체의 그 현장이 지나가고 나서 바로 12절에 at once, 바로 성령님께서 at once, 즉시. 마가복음에 정말 많이 나온 단어가 즉시예요. 곧 at once. The Spirit sent him out into the desert. 성령님이 예수님을 광야로 막 내몰아치듯이 이렇게 보내버리십니다. 그래서 13절에 예수님은 40일 동안 광야에 있게 됐고요. 사탄에서 시험을 받게 됐고요. 야생동물들과 함께 있으면서 천사들의 수종을 받으면서 그렇게 있습니다. And he was in the desert 40 days. Being tempted by Satan, he was with the wild animals and angels attended him. 자, 여기가 이제 한 단락이고, 이제 14절 시간이 조금 지났어요. 애프터 잔 오즈 요한, 세례자 요한이 갇히게 됩니다. 마가복음 6장인가 보면 이제 세례 요한이 그때 가서 죽게 되는데, 일단은 요한이 감옥에 갇혀요. 그래서 예수님은 어디로 가시냐면은 이제 유대에서 갈릴리로 가십니다. Jesus went into Galilee. 거기서 하나님의 복음을 선포하세요. Proclaim the good news of God. 굉장히 중요합니다. 하나님 나라의 복음을 선포하시는데, 그 내용은 때가 찼다 하는 나라 가까이 왔다 그러니 너희들 뭐라고요? 회개하라 복음 믿으라 이거죠. The time has come, he said. The kingdom of God is near. Repent and believe the good news. 복음 믿으라 그렇게 선포를 하세요. 굉장히 중요한 내용입니다. 마가복음 1장 15절은 반드시 외워야 될 내용이죠. 이렇게 이제 한 달락이 또 끝났습니다. 자, 그리고 이제 예수님이 이제 갈릴리 해변을 걸어 as Jesus walked beside the sea of Galilee. 그리고 예수님이 가요. 사이먼과 앤 브로더 앤드류를. 그들은 뭐 하고 있냐면 호수에다가 그물을 던지고 있었죠. 그들은 어부였기 때문입니다. He saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake for they were fishermen. 그들을 바로 부르십니다. 17절.
Come follow me. 날 따라와라. 예수님이 난 너희들을 사람을 낚는 업으로 만들 거다. 사람 생명을 살리는 업으로 만들 거다. I'll make you fishers of men. 그렇게 말했더니만 어때요? 또 at once 즉시 그들은 떠났습니다. 그들은 그물을 버려두고 그리고 그를 따라간 거죠. They left their nets and followed him. 그리고 이제 예수님이 좀 더 길을 걸어가요. When he had gone a little farther. 또 예수님이 봐요. 누굴 보냐면, 세베대 아들 야고보와 그 형제 요한을 봅니다. He saw James, son of Zebedee, and his brother John. 그들이 어디 있냐면, 이 보트에 있었던 거죠. 그들이 뭘 하고 있었냐면은, preparing their nets. 그물을 준비하고 있어요. 그물을 다음, 어, 예, 항해에 나가 고기 잡기 전에 이제 그물을 깁고 있었다. 이렇게 보면 되겠습니다. 자, 그걸 보고 예수님은 without delay, 지체 없이 he called them, 그들을 불렀습니다. 그리고 and they, 그들도 거의 지체 없었던 거죠. They left their father 세베드, 그의 아버지를 떠나게 된 거죠. 어디에? In the boat, 배에 두고 바로 나온 거예요. 그 고용된 하인들, with the hired men들과 함께. 그리고 and followed him, 예수님을 따라갔습니다. 여기까지가 20절입니다. 자, 21절부터 또 한 달락이 시작되는데요. 이제 그렇게 가는데 이제 갈릴리에 이제 가브나움으로 가게 돼요. 그들은 함께 예수님과 제자들이죠. They went to Capernaum. 그리고 그때 갔는데 마침 안식일 오게 된 거예요. 안식일. When the Sabbath came. 그러니까 예수님이 그 안식일 왔을 때 어디로 갔냐면은 Jesus went into 시내교기 회당에 들어가셨고 가서 뭐 했냐면은 began to teach 가르치기 시작하셨어요. 그랬더니만 사람들이 회당에 모여 있는 사람들이죠. people은 사람들인데 더 people에서 그 있는 사람들은 were amazed, 놀랬어요. 뭐에 놀랬냐면 at his teaching, 그의 가르침을 놀란 거죠. 어, 왜냐하면 예수님의 가르침은 다른 권위가 있었고 다른 율법 교사들과 달랐다는 거죠. Because he taught them as one who had authority, not as the teachers of the law. 그래서 이제 사람들은 놀랐어요. 마침 이제 그렇게 하고 있는 그때에, 그 당시에 이제 just then, 그때, 엄마 한 사람이 시나고기에 있었는데, 그 사람이 누구냐면은, who was possessed, 사로잡힌 거죠. An evil spirit, 그 악한 영에 사로잡혀 있는 사람이 있었고, 그 사람이 뭘 했냐면은, cried out, 크게 외쳤습니다. 소리를 질렀습니다. cried out. 그랬더니, 그렇게 소리를 지르는데, 이제 뭐라고 하냐면은, What do you want to do us? 지저스 오브 나자렛? 나사렛의 예수여, 당신 나하고 무슨 상관이냐? Have you come to destroy us? 당신이 우리를 파괴하러 왔느냐? I know, 난 안다. Who you are, 당신 누군지. The Holy One of God, 하나님의 거룩한 자이다. 귀신이 그렇게 얘기를 하는 거예요. 정말 귀신같이 하는 거죠. 귀신 들린 자를 통해서 귀신이 말을 하고 있는 거예요. 악한 영에 사로잡힌 자가. 그랬더니만 예수님이 25절에 뭐라고 하세요? Be quiet, 조용해라. Jesus suddenly, 엄격하게 근엄하게 말씀을 하시는 거죠. Come out of him. 그래, 나와라. 그에게서 나와라. 여기까지가 25절까지의 내용입니다. 성경의 스토리를 이미지화 시키면서 기억을 하시고 거기에 따라서 영어를 생각하시면서 문장을 만들어 가시고 기억하시면서 이렇게 암송하시면 좋을 것 같습니다. 자, 이제 26절, 오늘 이제 배우는 거 26절입니다. 연이어 세 번 보겠습니다. 더러운 귀신이 그 사람에게 경련을 일으키고 큰 소리를 지르며 나오는지라. 더러운 귀신이 그 사람에게 경련을 일으키고 큰 소리를 지르며 나오는지라. 더러운 귀신이 그 사람에게 경련을 일으키고 큰 소리를 지르며 나오는지라. 영어로 보겠습니다. The evil spirit shook the man violently and came out of him with a shriek. The evil spirit shook the man violently and came out of him with a shriek. 한 단락씩 보겠습니다. The evil spirit shook. The evil spirit, 그 사악한 영이 shook, 흔들었다. shook은 shake의 이제 과거입니다. shake, shook, shook. shake, shook, shook은 네. The evil spirit shook. The evil spirit shook. 그 사악한 영이 흔들었습니다. 누구를 흔들었냐면 the man, 그 남자를. 그러니까 possessed 된, 그러니까
은이블에게 포제스트 사로잡혀 있던 사람을 이제 흔든 거죠. 그 이블 스피릿이. The evil spirit shook the man. 자, 그 남자를 여기까지 한번 읽어보겠습니다. The evil spirit shook the man. The evil spirit shook the man. The evil spirit shook the man. 그 사악한 영이 shook the man. 그 남자를 흔들었습니다. 어떻게? violently. 격렬하게 흔들었다. violently. ly가 붙었죠. 격렬한, 격렬하게. ly가 붙어서 부사가 됩니다. 격렬하게. violently. 격렬하게 흔들었습니다. 여기까지. The evil spirit shook the man violently. The evil spirit shook the man violently. The evil spirit shook the man violently. 이렇게 격렬하게 그 악한 영이 그 사람을 흔들었어요. 그리고 and come이죠. came 왔어요. 그리고 왔습니다. out of him 그의 밖으로 왔습니다. 그러니까 그 밖으로 나왔다는 거죠. out of him 그의 밖으로. 그래서 and came out of him, and came out of him 여기를 한 문장으로 통으로 외우시면 되겠습니다. and came out of him 여기까지 the evil spirit shook the man violently and came of him, and came out of him, and came out of him, and came out of him 해서 외우시면 되겠습니다. 그에게서 나왔어요. 격렬하게 흔들고 나왔어요. 그 다음 with a shriek 슈릭 한 비명과 함께 슈릭 비명입니다. 비명과 함께 나왔어요. 그러니까 격렬하게 흔들었고 그리고 이 귀신은 and 어떻게 해요? 그의 밖으로 나오는데 어떻게 나왔냐면은 비명을 지르며 나왔다. 슈릭. 자, 여기까지 우리 같이 보겠습니다. The evil spirit shook the man violently and came out of him with a shriek. 그 악한 영은 슉 흔들었습니다. The man 그 남자를 violently 격렬하게 and came out him 그에게서 나왔어요. with a shriek 비명을 지르며 비명과 함께. 우리 영작하겠습니다. 사악한 영은 그를 흔들었습니다. The evil shook 그죠? The evil shook 그 남자를 the man 격렬하게 violently 그리고 나왔습니다. am come 그에게서 out of him 비명과 함께 with shriek 그죠? 그래서 우리가 영어로 보면 the evil spirit shook the man violently and came out of him with a shriek 그렇습니다. 예수님께서 이제 be quiet 나와라 그랬더니 이 악한 영이 다 나오게 되는 거죠. 경련을 일으키면서 그렇게 이제 비명을 지르며 나왔습니다. 귀신이 왜 인간에게 들어가느냐? 그러니까 이 목적을 보면 되죠. 하나님 형상 만들어진 인간들을 파괴하고 손상시키려는 욕구가 있는 거예요. 많은 심리학자들이 이 귀신 들림을 정신질환의 초기 단계점으로 넘겨버리는 경우가 있고 실질적으로 역사상으로 이 정신질환이 종종 귀신 들렸다는 거 종종 그렇게 잘못 진단되기도 했지만 여러분 이 정신질환과 귀신 들리면 분명히 다른 거죠. 그래서 우리가 정신질환자는 상담 심리를 통해 가지고 고칠 수도 있고 귀신 들린 자는 또 다른 방법을 통해서 우리가 해야 되죠. 여하튼 간에 이 귀신이 이 악한 영이 사람을 통제하고 있는 것들을 우리가 또 보게 됩니다. 귀신을 쫓아내는 얘기가 이 예수님의 그 자리에서 많이 나오죠. 예수님이 예수님 쫓아낼 때 어떻게 해요? 귀신 쫓아낼 때 막 힘들여 가지고 공들여 가지고 막 이렇게 귀신을 쫓는 의식을 막 그죠? 뭐 무당 뭐 국거리 하듯이 막 이렇게 해 가지고 막 그렇게 하실 필요가 없어요. 그냥 말씀합니다. Be quiet. come out of him 나와라. 이러면 끝나버리는 거예요. 끝나버리면 이제 귀신 막 비명 지르고 뭐 몸을 뒤흔들면서 그렇게 나가게 됩니다. 그러니까 이 사탄의 세력, 악한 세력을 우리가 겁날 게 없는 게 이 사탄의 세력은요 하나님의 정하신 한계 안에서만 움직여요. 우리가 이제 하나님과 사탄을 동급으로 둘 필요가 없습니다. 하나님과 사탄은 동급이 아니에요. 하나님의 권세 아래 사탄이 있는 거예요. 사탄도 하나님의 복종해야 되는 거예요. 그리고 예수님의 그 명령에 복종할 수밖에 없는 거예요. 나와라 그럼 나와야 되는 거죠. 우리 이제
자, 여기까지 26절, 이제 27절 공부하도록 하겠습니다. 세 번 연이어 보겠습니다. 다 놀라 서로 물어 이르되 이는 어찌함이냐 곧 있는 새 교훈이로다. 더러운 귀신들에게 명한즉 순종하는도다 하더라. 다 놀라 서로 물어 이르되 이는 어찌함이냐 곧 있는 새 교훈이로다. 더러운 귀신들에게 명한즉 순종하는도다 하더라. 다 놀라 서로 물어 이르되 이는 어찌함이냐 곧 있는 새 교훈이로다. 더러운 귀신들에게 명한즉 순종하는도다 하더라. 아멘. 우리가 영어로 같이 보도록 하겠습니다. The people were also amazed that they asked each other, "What is this? A new teaching, and with authority. He even gives orders to evil spirits, and they obey him." 좀 깁니다, 그죠? The people were also amazed that they asked each other, "What is this? A new teaching, and with authority. He even gives orders to evil spirits, and they obey him." 네, 좀 길긴 하지만 우리 한 달락 한 달락씩 보면서 또 공부하도록 하겠습니다. The people were also amazed. The people, 그 사람들, were 있었다. all, 모든, so, 너무, amazed, 깜짝 놀라게 된. amaze는 요 밑에 보시는 것처럼 amazed. 여기 이제 과거 분사로 서여진 거죠. 깜짝 놀라다가 아니라 깜짝 놀라게 되어진. 그래서 그 사람들은 깜짝 놀라게 되어진 거예요. 어, 그 사람들은 깜짝 놀라게 되어졌다. 그래서 그 사람들은 모두 너무 놀랐습니다. 라고 되어집니다. 여기서 우리가 하나 또 봐야 될 건 뭐냐면, 어, 네, 여기까지 우리가 보고요. 그 다음에, that they asked each other. that, 이거 저거 할 때, that they, 그들은 asked, 물었다, each other. 각각 다른. ask는 여기 보시는 것처럼 asked 해가 과거, 물었다. 묻다는 ask, 물었다. asked. 입니다. each other, each 각각, other 다른 이건데 이제 each other를 우리가 또 공부해야 되는데 보시면 each other은 서로라고 해석이 되어집니다. 서로 각각 다른인데 서로 이렇게 해석되어지고요. 이 문장에서 우리가 또 하나 공부해야 될 건 뭐냐면 소댓 구문입니다. 소댓, so A that B, so A that B 이거예요. 그래서 너무 A에서 너무 B하다. 그러니까 너무 amaze해서 놀래서 그래서 그들이 서로에게 물었다. so that입니다. 너무 뭐뭐해서 뭐뭐 했다라는 거죠. 그래서 the people were also amazed that they asked each other. 요걸 이제 이렇게 보면 되죠. 해석하면 the people were also amazed that they asked each other. 그들은 서로 너무 놀라서 깜짝 놀라게 되어서 그들은 서로 물었습니다. 이런 거예요. The people were also amazed that they asked each other. 깜짝 놀랐는데 뭐라고 묻냐 하면 What is this? 이게 뭐냐? 이렇게 물어요. 이게 뭐냐? 예수님의 가르침을 보고 놀라서 묻는 거죠. 이거 뭐냐? 아, 처음에는 이제 그 가르침에 대해서 놀랐고, 두 번째는 귀신 떠나간 것에 놀란 거죠. What is this? A new teaching. 한 새로운 가르침인데, 그게 뭐냐 하면은, and with authority. 권위와 함께 있는 거죠. 여기에 대해서 놀랐어요. and with authority. 자, 여기까지 우리가 참 보겠습니다. What is this? A new teaching and with authority. 자, 처음부터, the people were also amazed that they asked each other. What is this? A new teaching and with authority. 그 다음, he even gives orders. 그는 심지어 gives, 주다, orders, 명령들, 복수죠. order 내린다 하잖아요. order, 명령. orders에서 s, 명령들, 복수로 씁니다. 그리고 이제 give는 이제 주다라는 동사 3인칭이 되기 때문에 s가 붙은 거예요. give, 주다. 그는 심지어 명령을 준다. 라고 얘기를 합니다. 누구에게? To evil spirits.
악한 영들에게 스피리츠 S가 붙죠. 복수형입니다. 악한 영들에게. 그는 심지어 악한 영들에게 명령합니다. 그러니까 지금 그 회당에 모여 있는 사람들이 놀라는 이유가 처음에는 예수님의 가르침에 놀래요. authority, 그 권위 있는 권세와 같다. 다른 율법 교사와 같지 않더라. as one the teacher of the law. 율법 교사 같지 않더라. 그게 놀랬어요. 그리고 그 다음 사건은 뭐예요? 막 귀신 들린 자가 포제스트 된 은이불에 된 사람이 막 소리를 지르니까 예수님이 be quiet 하면서 him out of him, out of him가 그에게서 나와라 라고 얘기를 하면서 귀신이 이제 막 소리를 지르고 그죠? 소리를 지르고 바이언틀리 막그 with shriek 그 비명과 함께 그렇게 이렇게 나오게 돼요. 그러면서 사람들이 또 한 번 더 놀라는 거예요. amazed 여기 또 나온 거 27절에. 그러니까 22절에도 amazed 놀랬고 여기서 amazed는 또 놀래는 거예요. so amazed 너무 놀래가지고 그들이 서로서로에게 처음에는 이제 개별로 놀랬는데 이제는 너무너무 놀라고 옆 사람들에게 막 물어보는 거죠. 와 이거 뭐야? What is this? 이게 뭐야? 뉴티칭 새로운 가르침이다. 정말 권위 있는 가르침이다. With authority. 그리고 이 악한 영에게까지 명령해. He even gives orders to evil spirits. 그렇게 얘기를 하는 거죠. 자, 그 다음 and they obey him. 그리고 그에게 복종해 그들이. 그리고 그들은 그에게 복종합니다. 여기서 they는 누구예요? 악한 영들이죠. 악한 영들. The evil spirit. 이 힘은 누구예요? 예수님이죠. 예수님. 그들이 예수님에게 복종한다라고 얘기를 하는 거예요. 지금 이 사람들은 그렇게 놀라고 있습니다. 권세 있는 자. 사람들은 예수님의 가르침 놀랍다고 하고 있고, 왜냐하면 그동안의 서기관들은 너무나도 좀 메마른 설교에 비해 가지고 예수님의 가르침은 그들에게 도전이 되었을 거라고 생각을 합니다. 그리고 이 귀신 떠나감에 대해서 사람들이 놀라워하고 있습니다. 자, 우리 전체로 한번 보겠습니다. The people were also amazed that they asked each other, "What is this new teaching?" And with authority, he even gives orders to evil spirits, and they obey him. 좀 긴 내용이긴 해요. 좀 이걸 같이 하기가 좀, 막 암송하기가 어렵긴 하지만, 그래도 잘 따라오시면 좋겠습니다. 사람들은 너무 놀랐다. The people were amazed. 너무 놀랐다. also. 사람들은 모두 놀랐다. 그죠? The people were also amazed. 그들은 물었다. That they asked. That they asked. 물었다. 서로에게. each other. 이게 뭐냐? What is this? 새로운 가르침. A new teaching. 그리고 권위 있는. and 권위 있다. with authority. 그는 심지어 준다. He even gives. 뭐를요? 명령들을 others. 악한 영들에게 to evil spirits. 그리고 그들은 복종한다. and they obey. 그에게 him. 우리가 영어로 보면 the people were also amazed that they asked each other, "What is this? A new teaching and with authority?" He even gives orders to evil spirits and they obey him. 네, 여기까지 27절입니다. 자, 이제 28절. 예수의 소문이 곧 갈릴리 사방에 퍼지더라. 예수의 소문이 곧 온 갈릴리 사방에 퍼지더라. 예수의 소문이 곧 온 갈릴리 사방에 퍼지더라. 아멘. 영어로 보겠습니다. News about him spread quickly over the whole region of Galilee. News about him spread quickly over the whole region of Galilee. News about him spread quickly over the whole region of Galilee. 한 달락씩 보겠습니다. News about him. 그에 대한 소식이죠. News of him. About him. News about him. 그에 대한 소식. Spread quickly. Spread. 이제 spread는 이제 퍼지는 거죠. Spread. 이제 퍼졌다. Quickly. quick은 빠른. ly가 붙어서 빠르게. quick은 빠른. quickly는 ly가 붙어서 빠르게. 형용사 부사 ly가 붙으면 이제 부사가 됩니다. 그래서 여기까지 한번 암송하시죠. News about him spread quickly.
news about him spread quickly. 그에 대한 소식이 이 사방에 빠르게 번진 거예요. news about him spread quickly. spread quickly. 빠르게 퍼졌습니다. over the whole region. over the whole region. over는 어떤 것 위에 있는 게 이제 over예요. 그러니까 on은 이게 이제 딱 붙어 있는 게 on이고, on. 이게 on이에요. 이건 over예요. over. over는 그 전체를 덮고 있는 걸 over라고 합니다. over. the whole. 그 온 전체. 그리고 over는 넘어가는 것도 over라고 하긴 하는데, 이 over예요. 온 도면의 전체에 whole은 전체고, region은 지역이죠. 그 전체 지역을 이렇게 덮어버리는. 온 도처에 지면에 quickly 빠르게 번져나간 거죠. 그 다음 어브 갈릴리, 갈릴리의 지역에 예수님에 대한 소문이 빠르게 지나갑니다. 자, 여기까지 news about him spread quickly over the whole region of Galilee. News about him spread quickly over the whole region of Galilee. News about him spread quickly over the whole region Galilee. 가브나움 회당에 모였다가 사람들이 이제 나가는 거죠. 회당에 모였다가 흩어진 사람들은 예수님의 권위 있는, 권세 있는 그 새로운 그 가르침, 귀신도 복종하는 그 이야기들을 동네방네 이제 소문 다 퍼뜨릴 거예요. 그래서 이 소문이 이제 사방에 스프레드 된 거죠. 그것도 빠르게, 퀵컬리. 예수님의 인기가 높아지는 이유이기도 합니다. 자, 우리 영작하겠습니다. 그에 대한 소식은 news about him, news about him 퍼졌다, spread 빠르게, quickly 도처에, over 갈릴리 전체 지역에, the whole region of Galilee, the whole region of Galilee. 그래서 우리가 영어로 보면 news about him spread quickly over the whole region of Galilee. 28절은 좀 내용이 짧아서 쉽습니다. 그에 대한 소식, new about him에 대한 spread quickly 빠르게 이제 번져 나갔고, over the whole region of Galilee, 갈릴리 전역에 이렇게 번져 나갔다, 퍼지더라. 예수의 소문이 온 사방 갈릴리에 퍼져 나갔습니다. 사실 여기까지가 또 한 단락입니다. 한 단락. 예수님이 가버나움에 가서 귀신을 쫓아내시고 하시고 한 사건들 속에서 가르치시고 귀신 쫓아내시고 한 사건이죠. 그게 이제 사방에 퍼지게 된까지 한 단락. 29절부터는 또 다른 단락이 시작합니다. 자, 예수님께서 이제 회당에 나오세요. 29절. 회당에서 나와 곧 야고보와 요한과 함께 시몬과 안드레 집에 들어가시니, 회당에서 나와 곧 야고보와 요한과 시몬과 안드레 집에 들어가시니, 회당에서 나와 곧 야고보와 요한과 함께 시몬과 안드레 집에 들어가시니. 자, 영어로 보겠습니다. as soon as 뭐뭐 하자, they left the synagogue, they went to him, James and John, to the home of Simon and Andrew. 네, 여기까지 보도록 하겠습니다. 한 단락씩. as soon as 많이 외우시죠? as soon as 뭐뭐 하자마자, 뭐뭐 하자마자 라는 뜻입니다. 뭘 하자마자 냐 하면 they left the synagogue. 지금까지 이제 시나고기 회당에 있었던 일이고요. 이제 그들은 떠났어요. 어디로? 시나고기 회당을 떠났습니다. They left the synagogue. 그들은 회당을 떠났다. They left synagogue. left 계속 나오는 단어입니다. leave 떠나다, left 떠났다, left 떠나게 되어진 뭐 이런 의미가 있습니다. leave, left 떠나게 됐어요. 회당을 떠났다. 여기까지 as soon as they left the synagogue. as soon as they left the synagogue. as soon as they left the synagogue. 떠나갔습니다. 떠나가면 어디로 가야 되잖아요. They went. 그들은 갔습니다. They went. Go went gone. Go went gone. 가다는 go. 갔다. went. They went. 그들은 갔습니다. 어디로 갔어요? 어디로 가기보다 누구와 함께 갔냐고 먼저 나와요. With James and John. With James and John. 뭐 야고보와 요한과 함께 갔습니다. They went with James and John. 여기까지. As soon as they left the synagogue, they went with James and John.
제임스, 야고보와 요한이 함께 이제 그들이 갔어요. 어디로 갔냐면 이제 나오네요. 투더 홈, 그 집으로 왔어요. 투더 홈, 그 집으로. 그 집이 누구 집이냐면은 of Simon and Andrew, 시몬과 안드레의 집이었던 거죠. 시몬과 안드레의 집이었어요. As soon as they left the synagogue, they went with James and John to the home of Simon and Andrew. 지난번에 우리 개브나움의 회당에 제가 그림을 가지고 얘기를 했는데, 실제로 그 가브나움에 가면 회당의 자리와 그 베드로의 집이라고 되어진 그곳의 거리가 굉장히 가깝습니다. 뭐 걸어서 5분 거리 좀 되는 것 같아요. 이 회당에서 나와가지고 이렇게 그 시몬의 집에 간 거죠. 그들은 함께 움직였습니다. As soon as they left the synagogue, they went with James and John to the home of Simon and Andrew. 회당에서 이제 그 예수님이 일어났을 때 사람들 회당에서 나가가지고 막 흩어지고 막 소문을 내고 있는 그 동안에 예수님과 이 네 명의 제자들은 이제 숙소로 가게 된 거죠. 그 시몬의 집에 가게 됩니다. 그게 시몬의 장모도 있었고 아마 시몬의 아내도 있었을 거고 베드로의 형제 앤드류가 있었던 거죠. 히즈 브라더 앤드류. 그렇게 같이 이제 살았던 것 같아요. 그 집에 도착을 하게 된 겁니다. 그리고 예수님의 제자들은 이렇게 종종 시몬의 집에 묵었을 것으로도 생각이 되어집니다. 우리 영작하겠습니다. 그들은 떠나자마자 as soon as they left 회당을 더 시나고기 그들은 갔다. they went 그리고 야고보 형과 함께 with James and John 집으로 to the home 시몬과 안드레 of Simon and Andrew. As soon as they left the synagogue, they went with James and John to the home of Simon and Andrew. 여기까지 29절입니다. 자, 이제 30절 마지막 절입니다. 오늘의 마지막 절. 시몬의 장모가 열병으로 누워 있는지라 사람들이 곧 그 여자에 대하여 예수께 여짜온대. 시몬의 장모가 열병으로 누워 있는지라 사람들이 곧 그 여자에 대하여 예수께 여짜온대. 시몬의 장모가 열병으로 누워 있는지라 사람들이 곧 그 여자에 대하여 예수께 여짜온대. 영어로 보겠습니다. Simon's mother-in-law was in bed with a fever, and they told Jesus about her. Simon's mother-in-law was in bed with a fever, and they told Jesus about her. 한 달락씩 볼게요. Simon's mother-in-law was in bed. 시몬의 mother-in-law, 장모. 그 mother-in-law, 그러니까 법 안에서의 어머니죠. 그러니까 결혼을 했기 때문에 장모님이 됩니다. 그러니까 남자 편에서 보면 mother-in-law는 장모님이 되고 여자 편에서 보게 되면 mother-in-law는 시어머니가 되는 거죠. 법적인 형제도 그렇습니다. 법적인 형제는 뭐 처남 뭐 이렇게 부르는데 brother-in-law는 그렇게 되는 거죠. sister-in-law 시누이가 되기도 하고 이제 처제 처형 되기도 하고 하여튼 법적으로 그래야 됩니다. 장모입니다. mother-in-law. 시몬의 입장에서 장모예요. mother-in-law. was in bed. 이 bed가 침대라는 의미도 있고 바닥이라는 의미도 있는데 침대에 있었다. 시몬의 장모가 침대에 있었다. 이거는 뭐냐면 그냥 자고 있는 것도 아니고 이제 병져 있었다라고 이해를 하시면 될 것 같습니다. 왜냐하면 뒤에 설명이 되거든요. 그 침대에 이제 누워 있는 거죠. 침대에 누워 있었다. 시몬의 장모가 침대에 있었어요. with a fever, with a fever. 열병과 함께. 열병. 고온이 나는 굉장히 큰 병이었던 거죠. 힘들어서 누워 있었다. 입니다. 그래서 우리가 여기를 외우시면 Simon's mother-in-law was in bed with a fever. with a fever. 그리고 and they told Jesus. 그들은 예수님께 말했다. tell은 말하다.
told는 말했다. told 뒤에 told는 말하게 되어진, 항상 분사는 뭐뭐 되어진 이렇게 이해하시면 됩니다. And they told Jesus. 그리고 그들은 예수님께 말했다. told. And they told Jesus. 뭐라 about her. 그녀에 대해서. about도 많이 나오는 단어죠. about her. 그녀에 관해서. 그녀에 대해서. 그래서 여기까지 Simon and mother-in-law was in bed with a fever and they told Jesus about her. Simon's mother-in-law was in bed with a fever and they told Jesus about her. 이 베드로의 장모가 심각한 열병을 앓고 있었어요. 그 누가복음에도 이 내용이 나오는데 누가는 의사잖아요. 의사 누가는 그 사장에 중한 열병이라고 이렇게 이야기를 합니다. 중한 열병에 붙들린지라 이렇게 굉장히 그 고온이 나오는 그런 열병이었던 것 같아요. 그 풍토병일 수도 있고 정확한 병명은 잘 모르겠습니다만은 엄청난 고온으로 시달리고 있는 중한 열병에 시달리고 있습니다. 그래서 이제 그들이 예수님께 여쭈었다. 이건 되게 중요한 것 같아요. 여쭈었다. 어, 많은 사람들이 어떤 우리의 문제가 있고 어떤 우리의 필요가 있고 문제를 가지고 나가야 되는데 예수님께 나아가서 물을 수가 있는 거예요. 근데 이게 예수님께 묻지 않고 일단 우리의 정신적인 부분이나 어떤 뭐 재정적인 어려움 이렇게까지 우리는 일반적으로 해결책을 전문가들의 해결책으로 찾아놨어요. 그럼 오늘 이 본문 말씀은 하나님의 이 말씀은 뭐냐면 예수님께 말하라고 가르치고 있는 거예요. told Jesus. 그러니까 우리가 예수님께 말하면 해결이 돼요. 그러니까 문제 해결의 시작은 기도인 거죠. 그래서 우리가 뭐 뭔 방법을 다 쓰기도 하지만 기도가 굉장히 중요하다는 것을 알게 됩니다. 말해야 돼요. 예수님께. They told Jesus. 준혁 told Jesus. 주님께 말해야 됩니다. 자, 우리 영작해 보겠습니다. 시몬의 장모는 시몬's mother-in-law. 누워 있었다. 뭐죠? was in bed, was in bed. 열병으로 with a fever, with a fever. 그리고 그들 말했다. And they told 예수님께 Jesus 그녀에 대해서 about her, about her. 자, 여기까지 우리 영어 보겠습니다. Simon's mother-in-law was in bed with a fever, and they told Jesus about her. 오늘 우리가 본 성경 공부는 예수님은 가르치시고 예수님은 전파하시고 예수님은 고치시고 귀신을 떠나가고 하는 이런 일들을 예수님의 사역에 대해서 우리가 보고 있습니다. 예수님의 3대 사역이 뭐라고 했는지 기억하십니까? 3대 사역. 가르치시고 전파하시고 고치시고 가르치시고 전파하시고 고치시고 영어에 보게 되면 이제 예수님이 went 어디 갔다 하는데 왜 가세요? 뻔합니다. 가르치시고 전파하시고 고치시고 예수님의 사역은 그거예요. 예수님은 가르치시고 고치시고 전파하시고 지금 예수님이 went 해가지고 지금 이제 사이몬의 집에 오셨잖아요. 제자들과 함께 they went 와서 뭐 했어요? 이제 고치시는 거고 시나고기에 went에 가셨잖아요. 왜 가셨어요? 가르치시고 거기에서 또 귀신을 떠나보내시고 이런 일들이 있습니다. 물론 그 귀신을 떠나보냄으로써 그 이제 악한 영에 사로잡힌 자를 고치시는 거고 그렇죠? 하나님의 복음을 천국 복음을 전파하시기도 하고 그렇습니다. 예수님이 이러한 사역을 하고 있습니다. 그러면 오늘 우리는 어떻게 해야 되느냐? 우리도 동일하게 이 세 가지 사역을 같이 만들어 가야 돼요. 전파하고 가르치고 고치고 뭐 우리가 직접 뭐 의술을 가지고 뭐 어떻게 고치면 모르겠지만 우리가 상한 마음들을 고칠 수는 있거든요. 그게 이제 사랑으로 가능해지는 일들이 있습니다. 그래서 우리가 예수님의 이 사역을 잘 배우고 우리도 그 사역들을 좀 이렇게 잘 감당해낼 수 있으면 좋겠다는 생각을 해보게 됩니다. 영어로 암송하는 게 참 쉽지 않습니다. 저도 공부하다 보면 힘들고 괴롭기도 하고 근데 이제 공부하는 만큼 또 재미가 있어지기도 하고 또 이제 그림으로 이미지화 시키면서 하나하나 그 장면들을 이렇게 집중해서 보기도 하고 도움이 많이 되는 것 같습니다. 여하튼 하루 한 절
뭐 두 절, 세 절 하라 그러면 정말 힘들었겠지만 하루 한 절은 우찌우찌 하면 하니까 한번 도전해 보시고 열심히 한번 해 보시기 바랍니다. 예, 그러면 다음에 또 만나겠습니다. 수고하셨습니다.